बेटे अज साडा नवा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल का मतलब की होंदा, डायमेंशनस एक्चुअली चीज की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान नाल सुन लो गल नूं। किसी फिजिकल क्वांटिटी नूं फंडामेंटल दी टर्म च शो करना। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने फंडामेंटल दी टर्म च लिख दो, उन्होंने बोलते डायमेंशन एनालिसिस। इन्नी गल है, ठीक है। पर करना किवें है ये सानूं सीखना पैना। ओके, ध्यान नाल सुन लो गल बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी हैगी आ उन्होंने रिप्रेजेंट करने का प्रोसैस किहदी टर्म च, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल quantities is called as dimensional analysis, is called as dimensional analysis। ये dimensional analysis आ किहदा, उस फिजिकल क्वांटिटी दा जिहड़ी क्वांटिटी असीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हुण ही दसदा तुहानूं गल समझ आ जाएगी। आ जाओ, जिहड़ा फार्मूला बनूगा साडा फिजिकल क्वांटिटी दा फंडामेंटल टर्म्स दी विच जिहड़ा फार्मूला बनूगा उन्होंने बोलांगे डायमेंशनल फार्मूला। द फार्मूला सो obtained in terms of fundamental quantities, the formula so obtained in terms of fundamental quantities is called as dimensional formula, is called as the formula so obtained in terms of fundamental physical quantities। fundamental physical quantity दी term च जिहड़ा formula मिलूगा ਉਹਦਾ नाम है रखिया dimensional formula। अजे तक तुहानूं ये गल्लां सिर्फ ते सिर्फ किताबी लगदियां, कागजी लगदियां। आपां हुण इन्हां नूं प्रैक्टिकली करांगे, देखांगे भी चीज की है। देखो, सब तो पहला तो मैं सिंबल लिखूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दे सिंबल जिहड़े मैं यूज करने, ठीक है। देखो, जिहड़ा मास आ, मास दा मैं सिंबल M यूज करा करूंगा, नोट करियो। लेंथ दा सिंबल मैं L यूज करा करूंगा। टाइम दा सिंबल मेरे कोले T होया करूंगा, ठीक है। मास दा M, लेंथ दा L, टाइम दा T। करंट दा सिंबल कैपिटल A होया करूंगा। कई बुक्स दे विच I भी लिखा हुंदा, इक्को गल ही है, ठीक है। आपां A लिखा करांगे। टैंपरेचर दा सिंबल ये 5 तुहाडे काम आउणगे। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਾਵਾਂਗੇ K, कैपिटल K, कैल्विन ਤੋਂ। ਇਹ 5 याद कर लियो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ਤੁਹਾਨੂੰ 7 करवाइयां, बट मैं 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ठीक है। M, L, T, A and K ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆ। मतलब ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ मैं M ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ M ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ T ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ठीक है। ਆ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸਭ ने? आ चीज नोट कर ली? अंगूठा दिखाओ। ओके, आ जाओ, कम की गल ते नोट करी चलो पुत्र। बड़े कम दी चीज़ां है, मैं दसी जाना तुहानूं, ठीक है। ये तुहानूं उत्थे कम आउणी है जिथे कुछ कम नहीं आउंदा। +1 सारी दी सारी उत्थे कम आउंदी जिथे, क्योंकि किसी भी क्लास च रिपीट नहीं होने ये चीज़ां, ठीक है ना। तुसीं विश्वास नहीं करना, UGC नैट दे पेपर च, UGC नैट
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, L ਇਨਟੂ B। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਆਰ ਦਾ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ L2। ਨੰਬਰ 2 ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਓਕੇ। ਲੈਂਥ ਕਿਊਬ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਬੋਲੋ। सर 4/3 पाई आर क्यूब। शाबाश, गुड। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई साइड ते कर लो, आर क्यूब यानी कि लेंथ दी पावर 3, तो अल्टीमेटली एल क्यूब, ओके। तो साडा फार्मूला बन गया एल क्यूब। हुण एक गल दसदा, इस L2 ਨੂੰ लिख सकते हैं तुसी M0 L2 T0। ਤੁਹਾਨੂੰ बुक च इदां लिखिया मिलूगा, इक्को गल ही है। M0 L3 T0 गल इक्को, भावें L क्यूब कला लिख दो, भावें M0 L3 T0 लिख दो, ओके। थर्ड इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फार्मूला आउंदा सबनू? हाँ जी, डेंसिटी पढ़ी हुई सबने? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो बेटा जे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ m1, ਮਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ m ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 1। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲਿਆ L3, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ m1 L-3। ਜਮਾ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਨਾ ਰਟਿਓ। ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। चौथा फार्मूला, एरिया हो गया, वॉल्यूम होगी, डेंसिटी होगी, इस तो बाद स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटिया क्लासां च पढ़िया, छोटिया क्लासां च पढ़िया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़िया कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। स्पीड, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का कितना आ गया L1 टाइम का आ गया T1। तो फार्मूला की बन गया ਇਹਦਾ फार्मूला बन गया मेरे को L1 T ਦੀ पावर 1 ऊपर जाके बन गई -1। जे शक आ कोई हुणे कढ लियो। स्पीड की एक भैन हुंदी है, उन्होंने बोलते वेलोसिटी। स्पीड ते वेलोसिटी भैणा भैणा है, ਇਹਦਾ नंबर नहीं लाया मैं, ठीक है। ये हुंदा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ था, टाइम भी लेंथ था। L1 अपॉन T1, L1 अपॉन T1। तो साडे कोले फार्मूला बन गया L1 T-1, L1 T-1। गल समझ आ गई कि नहीं आई? कोई शक? नो सर।
ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਆ ਤੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ L1t - 1, L1t - 1 ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਦਾ t1, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ L1t - 2। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? L1t - 2 ਨਾਲ m0 ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ m0 ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ m0 ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। L1t - 2। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹੂ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹੂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ 7-8 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ 6ਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। 9ਵੀਂ ਚ ਪੜਿਆ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। ਪੜਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ m, ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ L1t - 2। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ m1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ, L1t - 2 ਇਹਦਾ, m1 L1t - 2। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ m1 L1t - 2। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕੱਢ ਲਓ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ m1 L1t - 2। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਕ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਵਰਕ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, W ਤੋਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, m1 L1t - 2 ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਂਥ L ਪਾਵਰ 1। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਲੈਂਥ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਟਾਈਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਲੈਂਥ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ, ਮਾਸ ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ, ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਆ ਜਾਓ m1 L2t - 2। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵਰਕ ਦਾ। ਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ એનર્ਜੀ। ਵਰਕ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਵਰਕ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ। એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ, ਔਰ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m1 L2t - 2। ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m1 L2t - 2। ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? m1 L2t - 2, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵਰਕ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ 8ਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਫੰਡੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ MLT ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ m1 L1t - 2। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਆ 7 ਨੰਬਰ ਤੱਕ,
ਜੇ 7 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 7 ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ, ਓਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ m1 l minus 1 t minus 2, l2 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ -2 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ -1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 9 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ ਚ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ, ਵਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਵਰ, ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਵਰਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ m1 t minus 2 ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਦਾ t1, m1 l2 t minus 2 ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਦਾ t1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ t1 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ m1 l2 t minus 2 ਤੇ -1 -3। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਰਿਓ ਨਾ। 10ਵਾਂ 10th ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ 7 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚ। ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ? ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ ਪੜਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਗਲ ਹੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 89 ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ। ਇੰਨਾ ਟਫ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ। ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ, ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਆ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਲੈਂਥ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਰਕ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦਾ L1 ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ L1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ L1 ਦੇ ਨਾਲ L1 ਕੈਂਸਲ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 1। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ। ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ ਬੇਟੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਐਂਗਲ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ। ਐਂਗਲ ਅਪਨ ਟਾਈਮ, ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 1, ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ t1 ਪਾਵਰ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ t-1। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ? t-1। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ t-1। ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 12 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਲੀਅਰ?
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन है तो नंबर है ना, तो नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होंगी, याद रखियो। नंबर डज नॉट हैव एनी डिमेंशन, नंबर्स की कोई डिमेंशन नहीं होंगी। अपॉन टाइम का T1, तो मेरा डिमेंशनल फार्मूला ਇਹਦਾ भी कितना आ गया, ਇਹਦਾ फार्मूला भी आ गया T-1। इत्थों एक गल होर क्लीयर होगी, की क्लीयर हुई कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी डिमेंशन सेम हुंदी है। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट हुंदियां होयां भी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट हुंदियां होयां भी दोनों दा डिमेंशनल फार्मूला सेम आया। तो जे तुहानूं पेपर च सवाल आ जाए राइट डाउन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज दोज हैव सेम डिमेंशनल फार्मूला, तो तुसीं ये दोनों लिख दिओ। ठीक है, आ लिख दो एंगुलर वेलोसिटी ते फ्रीक्वेंसी दा डिमेंशनल फार्मूला सेम हुंदा। होर भी हैगियां, वर्क ते एनर्जी दा सेम हुंदा। ठीक है, इस तो इलावा प्रैशर दा ते स्ट्रैस दा सेम हुंदा। स्ट्रैस आपां 7th यूनिट च पढ़ांगे, इत्थे मैं टेंशन नहीं पाउंदा तुहानूं। पर मैनूं इन्ना एक गल पता आ भी 7 फार्मूले जिहड़े ये याद आ तां गां उहनां नाल ही फार्मूले बनी जांदे सन। ठीक है, किते कोई बाहली टेंशन लैण दी लोड़ है नहीं किते भी। चलना कंटिन्यू करा बेटा। आ जाओ, अगला फार्मूला आप डिराइव करते एक होर। इस तो बाद एंगल हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, है ना। एक लिखो 13 नंबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़िया किते यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किथे पढ़िया भी बोलो? 9th क्लास। 9th क्लास दे विच पढ़िया सी। 9th क्लास च कदों आया सी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 9th क्लास च आया सी बेटे तुहाडे, और ये न्यूटन दे फार्मूले च आया। हां, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स ए सीगा। मैं दे विचों G दा फार्मूला कढना, तो मेरे को G दा फार्मूला की आया? G दा फार्मूला आया Fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो G दा डिमेंशनल फार्मूला फिर की आया? फोर्स दा डिमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2। देखो मेरे तो याद नहीं, पर मैंने इन्ना पता भी मैं सामने देख के लिख लिया, इथों ये याद भी हो गया तो अपने आप ही आ जाऊगा। ठीक है, इस तो बाद R लेंथ आ, R रेडियस आ, डिस्टेंस आ दो बॉडीज दे विचकार, ये लेंथ आ, लेंथ दी पावर कितनी ला दीए? लेंथ दी पावर 2 ला दीए, बाहर लग गया देखो R दी पावर 2 अपॉन मास M पावर 1, मास M पावर 1, ये दोनों मासेस है, इन्हां दी पावर 1 तो मेरे को M1 नाल 1 M पावर तो कैंसल होगी। तो G का फार्मूला एक तो कैंसल हो गया, G का फार्मूला आ गया M-1 L2 ते L1 L3 T-2। आ डिमेंशनल फार्मूला आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो मैनूं पूरी उम्मीद है बेटा तुहानूं समझ भी आ गया। तो इस नेचर के बड़े सारे फार्मूले जिहड़े बुक दे विच हैगे आ, कुल मिला के जे तुसीं रिजल्ट कढोगे तो रिजल्ट यही निकलूगे भी 7 तक याद करने, बस 7 तक याद कर लो। बाकी 7 तक जे याद है तो बाद आ चीज याद होनी चाहिए, प्रेशर है कौन? प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किवें फाइंड करना, मैथड पता होना चाहिए, रट्टा ना मारियो। मैं अज तक नहीं इहनूं याद किया, ना ही मैनूं लोड़ आ। मैनूं ये पता भी आप इत्थों डिराइव हो जाता, मैं 1 मिनट लाउंदा नहीं, 1 मिनट तो पहला डिराइव हो जाता। ठीक है, फिर आपां नूं याद रखण दी रट्टे मारन दी लोड़ की है? ठीक है, सानूं आ चीज पता होनी चाहिए भी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हुंदा। सानूं ये पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होंदी है। जे फार्मूले याद आ सब कुछ ही हो जाऊगा, बस 7 पहले उन्होंने तुसीं ढंग तरीके दे नाल याद कर लो बेटे। मैनूं पूरी उम्मीद आ तुहाडी क्लीयर हो गई गल्लां। हाँ जी, आ जाओ। एप्लीकेशंस ऑफ dimensional analysis, applications of dimensional analysis, dimensional analysis दी applications कह लो या users कह लो, बड़े इंटरेस्टिंग।
ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अपना नवा टॉपिक आ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਮੈਥਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਓ ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ of simple pendulum, the time period of simple pendulum is given as t is equal to 2 pi under root L by G। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 2 pi under root L upon G। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, here ਇੱਥੇ L ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪੈਂਡੂਲਮ, ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ। ਔਰ G ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। G ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਲੀ ਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਅੰਗੂਠੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ। ਮੋਹਿਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਰਸ਼ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾੜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਛੇਤੀ ਲਿਖ ਯਾਰ। ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਸਰ 5:15 ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ ਬਈ। Time. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੇ ਲੱਡੂ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ। ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ। ਲੱਡੂਆਂ 'ਚ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ। ਪਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ। ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਡੂ। ਲੱਡੂ ਮਸਟ ਬੀ ਐਡਡ ਟੂ ਲੱਡੂ। ਲੱਡੂ ਮਸਟ ਬੀ ਸਬਟਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਲੱਡੂ। ਬਟ ਲੱਡੂਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਬਰਫੀ ਔਰ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ t ਤੇ t ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ t1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ l/g। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਣੇ। 2 ਪਾਈ 2 ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਪਾਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, these are dimensionless। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ l ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਅਪਨ g। ਕੌਣ ਆ? g ਹੈਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਸਰ lt -2 L1 t -2। L1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ L1 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ t2 t -2 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ t2 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ t1 ਰੂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ t1 ਤੇ t1 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? since dimension of LHS is equal to dimension of RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दी तो राइट हैंड साइड दी डायमेंशन सेम आ, therefore given relation is correct। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ No, sir. No, ਚਲੋ, sir. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। sir. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹ ਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਿਓ the displacement time relation is given as, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ s is equal to ut plus half at square। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਆ? ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ s ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। s ਕੌਣ ਆ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। u ਹੈਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, u ਹੈਗੀ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। t ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। s ਦੇਤਾ, u ਦੇਤਾ, t ਦੇਤਾ, a ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਪ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲੱਡੂ, ਲੱਡੂਆਂ 'ਚ ਐਡ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ, ਲੱਡੂਆਂ 'ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਡੂਆਂ 'ਚ ਐਡ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ, ਲੱਡੂਆਂ 'ਚ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲੱਡੂ ਹੋਊਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਆ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। मेरी गल समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अंगूठे दिखा दो, समझ रहे हैं ना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे विच डिस्प्लेसमेंट ऐड होगी। ओके, आ जाओ पहला लेफ्ट हैंड साइड चको। लेफ्ट हैंड साइड च एस डिस्प्लेसमेंट है, फार्मूला आ गया L1। राइट हैंड साइड चको। राइट हैंड साइड सीधी ना चक लियो, किते गलत हो जू सवाल तुहाडा। राइट हैंड साइड दी कली टर्म चको, यानी कि जेड़ा एदा डायमेंशनल फार्मूला, एदा डायमेंशनल फार्मूला, एदा डायमेंशनल फार्मूला, कली क्वांटिटी दे डायमेंशनल फार्मूले बराबर होने चाहिए। इत्थे तुसीं प्लस ला के डायमेंशन ऐड ना करन लग जाओ, तुहाडा सवाल गलत हो जू। समझ आ रही है? तां राइट हैंड साइड च पहला लिखांगे असीं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का डायमेंशनल फार्मूला मेरे को ut का
u ਹੈਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ L1 T ਫਾਰਮੂਲਾ minus 1. L1 t minus 1 और टाइम ਦਾ t1 ਪਾਵਰ 1। ओके आज फार्मूला बन गया L1 t minus 1 और t plus 1 कैंसिल हो गया। चेक करो फार्मूला बराबर आ गया कि नहीं आ गया। सेकंड टर्म चकांगे। सेकंड टर्म हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकंड टर्म की है बेटा हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकंड टर्म हाफ ए टी स्क्वेयर। हाफ नंबर है, डिमेंशनलैस है, ਇਹਦਾ कोई फार्मूला नहीं, हाफ डिमेंशनलैस। बच गया ए एक्सेलरेशन आ। एक्सेलरेशन ਦਾ डिमेंशनल फार्मूला हाँ भाई बोलो। शायद मैं ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ हाफ ਦਾ कोई फार्मूला। हाफ ना लिख दो इथे, ਇੱਥੇ हाफ ना लिख के बह जाओ 1/2 करना, कुछ नहीं करना, हाफ डिमेंशनलैस आ। ए ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ L1 t minus 2 और टाइम ਦਾ t1 और ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਦਾ 2। चेक करो L1 t minus 2 plus 2 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 आ गया। फार्मूला की रह गया, फार्मूला रह गया L1। फार्मूला की रह गया, फार्मूला रह गया L1। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 100% ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਓਕੇ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? हाँ भाई हो गया? Yes sir. Yes, हाँ जी sir. सर जी। चलो लिखो सिंस इधरले पासे आंसर थले लिख दो। सिंस dimensions of each term are equal, dimensions of each term are equal, क्योंकि हर एक टर्म दियां dimension equal है, हर एक टर्म दियां dimensions equal है। therefore given relation is dimensionally correct। given relation is dimensionally correct। dimensionally सही आ। ਉਂਝ ਜੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸੰਜੋਗ ਬੇਟੇ ਵਾਜਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ। हाँ भाई हाँ जी पुत्र, एप्लीकेशन नंबर 2 आ। दूजी एप्लीकेशन की आ, कल मैं करैक्टनेस चेक करी, ठीक है, करैक्टनेस चेक करी। चलो एक क्वेश्चन देना तुहानू करैक्टनेस चेक करने वास्ते। पुट्ठा सीधा सवाल जिहड़ा हैगा करते सारे कि नहीं कीते वेख लो। एक सवाल ਉਹਦੇ ਚ मास पर यूनिट लेंथ वाला सी, हो गया कि नहीं होया, बोलियो फिर मैनू बाद च कहोगे। मास पर यूनिट लेंथ वाला एक क्वेश्चन सीगा कल वाले च, करैक्टनेस चेक करने वाले च। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L √T/m। आ सवाल हो गया ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? पाया सी सर। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ? Yes sir, गगन? fourth sum से। हाँ हो गया ना? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ? सही लिखिए। हाँ भाई लवप्रीत, ये फार्मूला सही है गलत है? सही हुआ सर। ओके ठीक है।
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ the dimension of a constant or a given quantity। किसी क्वांटिटी दी dimensional formula पता करना from a relation, किसी relation को formula तुहानू दिता होगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ constant ਦਾ dimensional formula derive करना, तो मैं किवें करा? दिस इज माई क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन आ, ठीक है। ध्यान नाल सुन लियो, मैं एग्जांपल दे नाल ही समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ मेरा, कहंदा द वेलोसिटी इज गिवन एज v is equal to ax square plus bt cube plus c। ये क्वेश्चन है मेरा, ax square plus bt cube plus c, ax square plus bt cube plus c। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ x is equal to displacement ਆ, x displacement ਆ, t time, कहता calculate dimensions of a, b and c। calculate dimensions of a, b and c। a, b ਤੇ c ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ dimensions ਨੂੰ calculate ਕਰੋ। this is the question। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ a, b, c ਦੀਆਂ dimensions ਨੂੰ calculate ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ question ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ question ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ a, b ਤੇ c ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ax ਸਕੁਅਰ ਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ax ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸੇਮ ਆ। ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, dimension of v is equal to dimension of ax square। velocity ਦੀ dimension ਤੇ ax square ਦੀ dimension equal ਕਰ ਦੋ। velocity ਦੀ dimension ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਂ ਫਸਟ 7 ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। L1t minus 1। L1t minus 1, a constant ਆ, x square ਦੀ dimension, x length ਆ, displacement ਆ, ਤਾਂ length ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਤੀ 2 ਕਿਉਂਕਿ x square ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? L1t minus 1 upon L2। ਤਾਂ a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ L ਦੀ ਪਾਵਰ 1 minus 2, L minus 1 t minus 1। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ a ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਤਾ। ਲਓ ਜੀ, b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ? bt ਕਿਊਬ ਦੇ। ਕੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ v ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ bt ਕਿਊਬ ਦੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਦੀ ਤੇ bt ਕਿਊਬ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ v is equal to dimension of bt cube। ਤਾਂ v ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ L1t minus 1, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ bt cube b ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਾ t cube। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ L1t minus 1 upon t3। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ L1
t माइनस 2, सॉरी t माइनस 4। अब 3 ऊपर जाके -3 बन गया, -3 ते -1 हो गए साढ़े -4, ठीक है, -4 हो गए। बेटे कोई शक किसी नूं? हाँ जी बेटा, तो कंटिन्यू कर लग्या। इस तो बाद मेरे को जो डायमेंशन आ वो किहड़ा चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन c की डायमेंशन के इक्वल आ। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। देखो वेलोसिटी आ c कांस्टेंट आ, है तो वेलोसिटी ना, वो भी आ भी वेलोसिटी, आ भी वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन बराबर कर दो। L1t-1 इज इक्वल टू c, तो c का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी वाला L1t-1। तो बेटा साडे कोले 3 फार्मूले आ गए, ए बी ते सी दे। कई बार सवाल च की हुंदा, वो तुहानू ऐ पुछ लो भी फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए बी की डायमेंशन पता करो। तो जिहड़े आ 2 फार्मूले आए, ए नू बी नाल गुणा कर दिओ, गुणा करोगे एल दियां ते टी दियां पावर ऐड हो जाणगियां, ते तुहाडा नवां फार्मूला एक होर तैयार हो जाऊगा। कई बार वो कहंदा ए अपॉन बी की डायमेंशन पता करो, ए अपॉन बी, जे ए अपॉन बी करोगे तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਓ ਨਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਓ ਦਾ ਵੰਡਰਵਾਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਵੰਡਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ थोड़ा जिहा वधिया तरीके दे नाल लिखिया सी, एक्सप्लेन करके। The van der Waals equation is P plus A over B square into V minus B is equal to RT। आ van der Waals equation आ, नोट कर लो। इक्वेशन दोबारा से बोलेंगे। P plus A over B square into V minus B लिख दिखाई नहीं दे रहे? घट दिख रहा? क्लियर नहीं दिख रहा सर। बेटा तुहाडे नेटवर्क का इशू आ, मेरे को बहुत साफ नेटवर्क आ रहा है, मेरे को कोई कमी नहीं। मेरे को 2 डिवाइसेस आ, एक ते मैं चलाया होया, एक ते मैं लाइव हाँ, तो अच्छा नेटवर्क आ रहा है। मैं बोल देना दोबारा, P plus A over B square into V minus B equal to RT। P plus A over B square into V minus B is equal to RT। ये मेरे को वंडरवाल इक्वेशन आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ हेयर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल P हैगा प्रेशर, V हैगी आ वॉल्यूम ऑफ गैस। ये गैस दी वॉल्यूम आ, प्रेशर ऑफ गैस, गैस दा प्रेशर किसी दा ही होवे, है तो प्रेशर है ना। कैपिटल T टेंपरेचर आ, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन होया कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ A B A upon B and R। चारों के डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट करो। पहला डायमेंशनल फार्मूला A दा, दूजा डायमेंशनल फार्मूला B दा, तीसरा डायमेंशनल फार्मूला A अपॉन B दा, ते चौथा R दा। 4 डायमेंशनल फार्मूले सानू क्वेश्चन च पाए बंदे ने, जिहड़ी कि असीं करने आ। बेटे समझ आ रहा सारे? 4 फार्मूले साडे कोले आ क्वेश्चन च। असीं फिर किवें करिए? ध्यान नाल सुन लियो, ध्यान नाल सुन लियो बेटा, बड़े आसान आंसर देन लग्या। मैं अगे भी तुहानू बोलिया भी जे आ प्रेशर है तो फिर दसो A ओवर B स्क्वायर की आ, क्योंकि इहदे विच ऐड होया है। आ प्रेशर दा भी की आ, प्रेशर। दिस इज द की पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ध्यान नाल सुन लियो, ये की पॉइंट आ। प्रेशर प्लस प्रेशर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, ਇਹਦਾ मतलब जे V वॉल्यूम है तो B भी की चीज आ, B भी वॉल्यूम, दोनों ही वॉल्यूम। समझ आ रही गल? आ दोनों वॉल्यूम आ।
ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ A ਤੇ B ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, dimension of P is equal to dimension of A over B square। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ is equal to force upon area ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ is equal to force upon area ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ l2, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ m1 l minus 1 t minus 2। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, m1 l minus 1 t minus 2 is equal to dimension of A over V square। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ upon V square, V ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ L3 ਹੁੰਦਾ, L ਕਿਊਬ, L ਕਿਊਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3, ਵੋਲਿਊਮ L ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, L ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ A ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਆਇਆ m1 l minus 1 t minus 2 ਐਂਡ L6 ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, L ਦੀ ਪਾਵਰ L3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਪਾਵਰ 2, L ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ m1 l5 t minus 2, m1 l5 t minus 2। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ A upon V square ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ A over V square, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ m1 l minus 1 t minus 2, A ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਲ L3 ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ B ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ B, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ B is equal to dimension of V, ਤਾਂ B ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ L3। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ A upon B ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, A ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, B ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, A upon B, A upon B ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, A upon B is equal to m1 l5 t minus 2, m1 l5 t minus 2 डिवाइड बाय L3, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ m1 l2 t minus 2। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ A ਦਾ ਤੁਸੀਂ B ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, A ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੂੰ, A ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਬਣ ਜੂਗਾ m1 l2 t minus 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ, R ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, R ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ R ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ R ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ K1। ਅੱਛਾ, ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 4 ਟਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ RT ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RT, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਆ। ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ।
हाँ बेटे गगनदीप दूसरा किहड़ा कर नाम? दूसरा कर दिए, चल दूसरा करा लो। दूसरा मेथड किया, प्रेशर प्लस प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर, इनू मैं लिखता प्रेशर इनटू आ मल्टीप्लाई है वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, इनू सिंगल टाइम वॉल्यूम लिखता। ठीक है, सेकंड मेथड भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, मुश्किल नहीं गा वो। इज इक्वल टू आर इंटू टेंपरेचर टी, इनू मैं टेंपरेचर लिख देना, ये टेंपरेचर आ भुलेखा पै जांदा टाइम का। लो जी प्रेशर का फार्मूला मेरा हुणे लिखिया सी M1L -1 T -2, M1L -1 T -2, ओके। वॉल्यूम का L3 इज इक्वल टू R इंटू टेंपरेचर का कैल्विन च K1, तो मेरा फार्मूला R का आ गया M1 L2 T -2 K -1, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया M1 L2 T -2 K -1, R का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। डरियो ना क्वेश्चंस तो, क्वेश्चन बड़े ही आसान आ, क्वेश्चन कोई भी डराउणगे, ठीक है मनदा गल नूं, पर तुसी नहीं डरना, ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चन। जे किसी भी बच्चे नूं कोई शक आ, वो बच्चा अपना शक दूर कर सकता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड करांगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फोर्स इज गिवन एज, फोर्स लिख के दिता किसी ने मैनू, फोर्स इज इक्वल टू E माइनस AX स्क्वेयर अपॉन BT क्यूब, ये मेरा क्वेश्चन है। इत्थे कौन कौन की आ वो तुहानू लिख के दिता जाऊगा, तुहानू दस्सिया जाऊगा कि इत्थे E जिहड़ा आ वो एनर्जी आ, कोई भी एनर्जी दे सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख दे, वो पोटेंशियल एनर्जी लिख दे, E एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है। सवाल होया तुहानू कहंदा कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला फॉर A एंड B, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A B भी लिख सकता, A अपॉन B भी लिख सकता, प्लस नहीं हुंदा, माइनस भी नहीं हुंदा, ठीक है। शाबाश, सवाल करके दिखाओ मैनू जल्दी से, कितना सवाल होगा बेटा ये? ਇਹਦੇ ਚੋਂ देखो सब तो पहला तुसीं फार्मूले च ਲੱਭਣਾ कि एडिशन या सबट्रैक्शन कित्थे होया। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सबट्रैक्शन ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब जे आ एनर्जी है तो एनर्जी चों माइनस की हो सकता? बोलो भाई, एनर्जी चों माइनस की हो सकता? कि एनर्जी चों फोर्स माइनस हो जाऊगा कि? मैनू ये दसो। एनर्जी होगी सर, एनर्जी चों एनर्जी माइनस होनी है, फिर एनर्जी चों एनर्जी नूं माइनस कर दो, ओके। तो फोर्स मैं की लिखूंगा, फ्रॉम फार्मूले तो लिखांगे डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX स्क्वेयर। E दी डायमेंशन और AX स्क्वेयर दी डायमेंशन नूं मैं इक्वल करता। E एनर्जी है, एनर्जी का फार्मूला कल लिखवाया सी, बोलो कोई भी एनर्जी का फार्मूला मोहित। M1 L2 T -2, M1 L2 L2 T -2 T और A कांस्टेंट आ, X स्क्वेयर दी डायमेंशन साडे कोले कितनी आ? X स्क्वेयर लेंथ आ, लेंथ दी पावर 2, L2 नाल L2 कैंसल, तो A दा डायमेंशनल फार्मूला आ गया M1 T -2। आ तुहाडा एक आंसर आ गया। देखो मेरी मर्जी का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोलिया तुहानू। उस तो बाद सैकेंड पार्ट, फिर मैं की पता करना, फिर मैं B दा डायमेंशन करनी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं की करा, देखो मैनू डिवाइड करने पऊगे है ना, तो कली कली टर्म नाल इहनू डिवाइड कर लो। मेरे को की आ गया F इज इक्वल टू E अपॉन BT क्यूब, E अपॉन BT क्यूब माइनस AX स्क्वेयर ओवर BT क्यूब। देखो भी मैं ठीक लिखा, मैं ठीक लिखा ना, BT क्यूब माइनस AX स्क्वेयर अपॉन BT क्यूब, मैं इदा लिखता। तो की आया मेरे को हुण, किसी भी एक डायमेंशन, किसी भी एक फार्मूले दी डायमेंशन इहदे बराबर कर, ठीक है। जिदा फर्स्ट इक्वेशन है डायमेंशन इहदे इक्वल कर दो, या सैकंड दी इहदे इक्वल कर दो। पहला सौखा कि दूजा सौखा? बोलियो दोनों ही सौखे हैं। दोनों ही सौखे। चलो अपने आप करो, शाबाश। देखते कौन पहला करता, देखते कौन पहला करता।
dimension of f is equal to मैं करदा dimension of E upon BT cube। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला मेरा m1 L1 T माइनस 2, एनर्जी का फार्मूला मेरा m1 L2 T माइनस 2 अपॉन B कॉन्स्टेंट आ फाइंड करना, ਇਹਦਾ T3। तो बेटा L T माइनस 2 तो कैंसिल हो गया आपस च, आ तो उड़ गया, L1 रह गया, M1 भी उड़ गया, तो मेरे को B इधर आ गया और ये फार्मूला बन गया L2 अपॉन T3 और नीचे L1, बाकी सब उड़ गए, L1 इधर नीचे डिवाइड हो गए, तो B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L1 T3। B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया मेरे को L1 T3, L1 2 माइनस 1, ठीक है, L की पावर 2 माइनस 1, L1 सॉरी गलत लिख गया मैं, L1 T माइनस 3, ठीक है, T माइनस 3 बन गया, नीचे 3 से ऊपर जाके माइनस 3 बन गया, ये साडा B का डायमेंशन आ गया। किसी भी बच्चे को कोई शक होवे वो बेटा बच्चा क्वेश्चन कर सकता मैं, ठीक है, ये साडे कोले फर्स्ट मैथड सीगा, ये पहला मैथड सीगा, मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू समझ आया, ठीक है। सॉरी एप्लीकेशन नंबर 2 दा मैथड, एप्लीकेशन नंबर 2 यानी कि किसी भी कांस्टेंट दा डायमेंशनल फार्मूला जे फार्मूले चों कढना होवे तां असीं बड़ी ही आसानी दे नाल उहनू कैलकुलेट कर सकदे हां। बंद कर ला, ध्यान नाल सुन लो गल नू। इस तो बाद नैक्सट मेरे को एप्लीकेशन नंबर 3 आ, डायमेंशन की तीजी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन च असीं की करांगे, लिखियो टू डिराइव अ रिलेशन, कोई रिलेशन डिराइव करना, कोई रिलेशन डिराइव करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एंड डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प नाल कोई रिलेशन डिराइव करना, कोई फार्मूला डिराइव करना, ऑब्लिक करके फार्मूला करना, कोई फार्मूला डिराइव करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फार्मूले च की होगा, ध्यान नाल सुन लियो गल। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नाल ही ये सारे सवाल हो रहे हैं, सीधे मेरे को मैथड एवं ही कहां, मैं तुहानू अपने को कोई इदां दा कुछ भी है नहीं कि मैं भी टाइम पास कराई जावां, तुहानू लिखवाई जावां, टाइम पास होगा, इत्थे तुहानू मैथड सीधा समझ आ जाऊगा, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखियो, द टाइम पीरियड, चलो एक काम कर दे, पहले सौखा करो, द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F, पाल इदां ही आऊगा जिद्दां मैं लिखवाई जाना, द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F डिपेंड्स अपॉन, काहदे ते डिपेंड करदा, द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड कर रहा मास M, velocity v of the particle and radius r of the circular path, radius r of the circular path। बेटे सर्कुलर पाथ की रेडियस r ते भी डिपेंड करता, कादे कादे ते डिपेंड किया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने, मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r of the circular path। कहता डिराइव फार्मूला फॉर F, डिराइव फार्मूला फॉर F यूजिंग द डायमेंशंस, यूजिंग द डायमेंशंस। बेटा डायमेंशंस का यूज करके फार्मूले नु डिराइव करो, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तुहाडा, डायमेंशंस का यूज करके फार्मूला डिराइव करो, डायमेंशंस का यूज करके तुसीं फार्मूला डिराइव करना, किदां डिराइव करांगे, देखो ध्यान नाल, क्वेश्चन बड़ा आसान, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, फार्मूले नू डिराइव मैं किवें करां, देखो फिक्स मैथड, जमा फिक्स मैथड जिद्दां मैं करूंगा, कॉपी आ सारे सवालों च इदां ही होना, जिद्दां मैं हुण करूंगा सारे क्वेश्चन इदां ही होने आ। सब तो पहला असीं की करांगे, जिहड़ी चीज डिपेंड करदी है, जिहदा फोर्स आ प्रोपोर्शनल आ, डिपेंडेंस कादे कादे ते आ, मास ते आ, वेलोसिटी v ते आ और रेडियस r ते आ, ठीक है, जो जो हैगा उदां दा उदां ही लिख दो,
ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ r ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, b ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਦਿਓ a b ਐਂਡ c। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਦਿਓ a b ਐਂਡ c। ਪੱਕਾ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਪਾਵਰ b ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ c ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ a b c ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕੀ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ k = m ਦੀ f = k × m ਦੀ ਪਾਵਰ a, b ਦੀ ਪਾਵਰ b ਐਂਡ r ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ m1 l1 t - 2। k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, m1 ਆ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ a ਲਗਾਤੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ l1 t - 1, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ b ਲਗਾਤੀ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੇਡੀਅਸ ਲੈਂਥ ਆ l1, ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ c ਲਗਾਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, m1 l1 t - 2 = m ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ a, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ b, t ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ -b ਔਰ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ c। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? m1 l1 t - 2 = m ਦੀ ਪਾਵਰ a, l ਦੀ ਪਾਵਰ b + c ਐਂਡ t ਦੀ ਪਾਵਰ -b। m ਦੀ ਪਾਵਰ a, l ਦੀ ਪਾਵਰ b + c ਐਂਡ t ਦੀ ਪਾਵਰ -b। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹੀ ਇੱਧਰ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਜਿੰਨੀ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਆ ਉਨੀ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1। ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a, m ਦੀ ਪਾਵਰ 1, b + c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਔਰ -b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2। ਤਾਂ -b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ -2 ਆ ਤੇ b = 2 ਬਣ ਗਿਆ। a 1 ਆ ਗਿਆ, b 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ c ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? c = 1 - b, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 - 2, ਯਾਨੀ ਕਿ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ a, b ਐਂਡ c ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਮਾ ਪੱਕਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਵਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ k m ਦੀ ਪਾਵਰ 1, b ਦੀ ਪਾਵਰ 2, r ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ k × mv² / r। ਨੀਚੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ r ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। mv² / r। mv² / r। ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਰੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ABC ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। M ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, V ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਔਰ R ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਸੀ, ਉਹ -1 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ R ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ mv² ਅਪੋਨ R। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਖਿਓ the time period of simple pendulum capital T। 2 नंबर क्वेश्चन लिखियो, the time period of simple pendulum capital T depends upon, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? depends upon length L length ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, acceleration due to gravity G ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, and density of medium ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋ P ਦੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜ ਦੋ ਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਰਾਈਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਕੈਪੀਟਲ T। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਥਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ABC ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਬਈ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। G ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? L ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, G ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ A ਲਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ B ਲਾਤੀ, ਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ C ਲਾਤੀ। ਪੱਕਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਲੱਗ ਗਿਆ, L ਦੀ ਪਾਵਰ A, G ਦੀ ਪਾਵਰ B ਤੇ ਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ C ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? हाँ भाई, हो गया? आ जाओ। L ਦੀ ਪਾਵਰ A, G ਦੀ ਪਾਵਰ B, ਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ C। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਇਧਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ M0 L0 T1, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ T1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਥ L1, ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ A, G ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ L1T - 2, ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ B। L1T - 2 ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, L1T - 2, ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ B। ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ M1 L - 3 ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ C। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। L ਦੀ ਪਾਵਰ A, L ਦੀ ਪਾਵਰ B, T ਦੀ ਪਾਵਰ -2B, M ਦੀ ਪਾਵਰ C, L ਦੀ ਪਾਵਰ -3C। ਪਾਵਰਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। M ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ C, L ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ A + B -3C ਤੇ T ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ -2B। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 0 0 1 ਇੱਥੇ M ਦੀ ਪਾਵਰ C ਹੈ ਬੇਟਾ, L ਦੀ ਪਾਵਰ A + B -3C ਔਰ T ਦੀ ਪਾਵਰ -2B। ਓਕੇ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਮਾ ਸਵਾਲ ਚ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਿਆ ਤਾਂ C = ਆ ਗਿਆ 0। ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਰੋ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, a plus b minus 3c is equal to 0 ਔਰ minus 2b is equal to 1। ਇੱਥੋਂ b is equal to minus ਦਾ ਹਾਫ ਆ ਗਿਆ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਆ ਗਈ, c 0 ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ a minus half minus 0 is equal to 0। ਤਾਂ ਬੇਟਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਰੋਮ 1। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k, l ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹਾਫ, g ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਔਰ ਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 0। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦਾ 1 ਮੀਨਸ ਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ t is equal to k times l ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ upon g ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ t is equal to k times under root l by g। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, k times under root l by g, ਕਿਉਂਕਿ l ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਆ, g ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹਾਫ ਆ, k times under root l by g। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ 3 ਨੰਬਰ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਟੂ ਕਨਵਰਟ one system of units into another। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ CGS ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ MKS ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। MKS ਤੇ SI 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ 7 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 7 ਆ। ਓਕੇ, SI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ MKS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। CGS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ, ML ਤੇ T। ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥਿਉਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 6 ਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਨਗੇ? 6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੋਲੋ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ 6 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰ 600। 600 ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ 600, 6 ਮੀਟਰ 'ਚ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ, 6 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਆ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਯੂਨਿਟ, ਆ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯੂਨਿਟ, ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਨਿਟ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਿਖਾਂ ਗੱਲ, ਇਨ ਜਨਰਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ n1u1 is equal to n2u। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ n1 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਚ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਨਿਟ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਨਿਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ n2 ਕਿੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਆ ਗੋਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ MKS ਹੋ ਸਕਦਾ, CGS ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ n2 ਚਾਹੀਦਾ। ਆ u2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, n1 u1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, u2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? n2 is equal to, ਆ u2 ਨੇ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, n1 into ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯੂਨਿਟ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਆ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਆ? 3। ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੀਚੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ, ਨੀਚੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਥੱਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ ਯੂਨਿਟ U ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਫੋਰਸ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ 'ਚ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। n1 into ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਇਹਨੂੰ m1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਪਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ m2 ਲਿਖਤੀ। ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤੀ ਮੈਂ a into ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, ਪਲੱਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, l1 upon l2 ਪਾਵਰ ਲਗਾਤੀ b, t1 upon t2 ਪਾਵਰ ਲਗਾਤੀ c। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ k1 upon k2 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ a1 upon a2 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਲਾਈ ਚਲੋ, d ਲਾ ਦਿਓ, e ਲਾ ਦਿਓ, f ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ U1 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, M1 L1 T1।
U2 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ M2 L2 T2। ਉੱਪਰ ਜੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਜੇ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ M ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਵੀ 1 ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 1, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਲਗਾਤੀ ਮੈਂ A, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਲਗਾਤੀ B ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਲਗਾਤੀ C। ਇਹ C, A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਿਵਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। Here N1 ਕੀ ਆ? numerical value in given system। given system ਦੇ ਵਿੱਚ numerical value ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ given ਹੈ ਇੱਕ desired ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। M1 L1 and T1 ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। M1 L1 and T1, M1 L1 and T1 ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ। ਓਕੇ, M1 L1 T1 ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ are the units of mass, length and time in given system। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ M ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ M1, ਲੈਂਥ ਦੀ L1 ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ T1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ M2 L2 ਤੇ T2 are the units of mass, length, time in ਕਾਹਦੇ ਚ? desired system। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ A, B and C, ਆ ਚੀਜ਼ A, B ਤੇ C ਇਹ ਕੌਣ ਆ? are the dimensions of mass, length and time। are the dimensions ਗੱਲ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ M ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ A ਆ, L ਦੀ ਪਾਵਰ B ਆ, T ਦੀ ਪਾਵਰ C ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ M, L ਤੇ T ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ dimensions। are the dimensions of mass, length and time in the given physical quantity, in the given physical quantity। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ M1 L1 T-2 ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹ ਚ M ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ A, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਓ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਰੱਬ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਰ। ਦੋ ਸਰ। ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵਰਟ 1 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ ਡਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਡਾਈਨ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਡਾਇਨ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮਾ ਪੱਕਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਮਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਕਨਵਰਟ 1 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ ਡਾਇਨ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਹਨਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਗਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ, 1 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡਾਇਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਨ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਡਾਇਨ ਆ, ਡੈਨ ਨੀ ਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਡੈਨ। ਡਾਇਨ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਨ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਡਾਇਨ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ N2 ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ N2 ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ SI ਸਿਸਟਮ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ CGS ਸਿਸਟਮ। CGS ਸਿਸਟਮ, MKS ਲਿਖ ਲਓ, SI ਲਿਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ SI ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ MKS ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ N2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। M1 upon M2 ਪਾਵਰ A, L1 upon L2 ਪਾਵਰ B, T1 upon T2 ਪਾਵਰ C। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ। N2 is equal to N1 into M1 upon M2 ਪਾਵਰ A, L1 upon L2 ਪਾਵਰ B, and T1 upon T2 ਪਾਵਰ C। ਹਾਂਜੀ, ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। N1 ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1। M1 ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਲਿਖਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ। M1 L1 ਤੇ T1 ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਟਾਈਮ ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਆ SI ਸਿਸਟਮ ਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ, ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਪੋਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਵਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਚ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ, SI ਸਿਸਟਮ ਲਿਖ ਲਓ, MKS ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ SI ਵੀ MKS ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, C4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਧਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੋਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਾਵਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ABC ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਿਊਟਨ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1, l ਦੀ ਪਾਵਰ 1, t ਦੀ ਪਾਵਰ -2, m1 l1 t -2। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਆ ਹੋ ਗਿਆ A, ਆ ਹੋ ਗਿਆ B, ਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ C। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖੂੰਗਾ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਿਖੂੰਗਾ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆ?
1000 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਵਰ 1। 1 ਮੀਟਰ ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਵਰ 1। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਸਲ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ 1 ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ। ਲਓ ਜੀ N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ 1000 ਗੁਣਾ 100 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਆ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 1। N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N2 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 1 ਨਿਊਟਨ is equal to 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈਨ। 1 ਨਿਊਟਨ ਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता कन्वर्ट कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੂਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਅਰਗ। ਜੂਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਰਗ। ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀਗਾ, ਜੂਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਰਗ। 1 ਜੂਲ is equal to dash 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 अर्ग। जूल जूल बेटा वर्क ਹੁੰਦਾ वर्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੂਲ वर्क फोर्स नहीं ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ जूल वर्क ਹੁੰਦਾ ਆ वर्क ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਕੇਐਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸੀਜੀਐਸ ਜੀ ਚ ਜਾਣਾ ਐਮਕੇਐਸ ਤੋਂ ਸੀਜੀਐਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ n1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ फार्मूला में बदलिया नहीं फार्मूला में उदा उदा लिखता n1 into m1 upon m2 पावर a l1 upon l2 पावर b t1 upon t2 पावर बदलूगा की पता ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन सिस्टम mks तो ऊपर मास दी यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड थले ग्राम सेंटीमीटर सेकंड cgs ग्राम सेंटीमीटर सेकंड चेंज होਊਗਾ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਾਵਰ सवाल जमा 100% कॉपी है तुसी कहोगे हां जी इदां भी हुंदी है एडा सौखा क्वेश्चन जमा 100% कॉपी मतलब आ चीज़ां बदलनियां नहीं कलियां पावरां चेंज होणगियां ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਗ ਤੋਂ ਜੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਖੈਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਆ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ એનર્ਜੀ ਆ ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ m1 l2 t-2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬਈ 1 ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 1 ਆ 1 ਹੋ ਗਈ ਆ a ਹੋ ਗਿਆ b ਹੋ ਗਿਆ 2 ਔਰ c ਹੋ ਗਿਆ -2 ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 1 ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 2 ਇੱਥੇ -2 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 1 2 -2 ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1 into 1000 यानी कि 1000 into 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी कि 100 into 100 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਿਖੀ ਹੈ 100 into 100 100 ਸਕੁਅਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ आंसर किया है अपने आप करो जल्दी से नकल ना मारा करो 1 जूल इज इक्वल टू 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 अर्ग ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 अर्ग ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ हाँ भाई अगला क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन करते हैं
अगला क्वेश्चन की है मेरा, कन्वर्ट, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट 7 डाइन इनटू न्यूटन, 7 डाइन दे न्यूटन बनाओ। कन्वर्ट 7 डाइन इनटू न्यूटन, सवाल पुट्ठा हो गया। कन्वर्ट 7 डाइन इनटू न्यूटन, 7 डाइन इज इक्वल टू डैश 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 न्यूटन। गिवन सिस्टम केड़ा बोलो, आ सिस्टम केड़ा, CGS आ सिस्टम सीजीएस है कि एमकेएस? CGS सीजी। सर म्यूट हो गया। पूरा करिए, आजो। तो सीजीएस तो एमकेएस जाना की बात, N1 हो गया, वैल्यू पुट करो, फार्मूले च कोई चेंज नहीं, फार्मूले तो मैं पहले बॉक्स बंद कर दिया, फार्मूला के लोग तो लिखी मार दिया, ठीक है। अगर चेंज हो सकती है, चेंजेस हैंडी आए ना चेंज कर, पहली गल तो भी क्वांटिटी केड़ी है, फोर्स है या एनर्जी है। एबीसी की वैल्यू सानू इत्थों मिलनी है, ध्यान रखियो, ये फिर फोर्स आ गया, फोर्स का फार्मूला m1 L1 की अब पावर है एबीसी, ठीक है। ए आ वैल्यू बी और आ वैल्यू सी, और ये चलिए खड़ी, हाँ भाई उधर ले आलू 7, हाँ जी ऊपर किया होगा बोलो, ऊपर सीजीएस सिस्टम है तो ग्राम ऊपर आ जाऊगा, किलोग्राम नीचे चला जाऊगा, मास यूनिट, पावर दी ए दी वैल्यू 1, सेंटीमीटर ऊपर आ जाऊगा, मीटर नीचे चला जाऊगा, पावर दी 1, सेकंड दोनों च है ही है, और जिधर मर्जी कर लो, पावर दी माइनस। सवाल सॉल्व हो गया, ग्राम अपॉन 1000 ग्राम पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड नाल सेकंड कैंसल 1 दी पावर माइनस, ग्राम नाल ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर, 7 गुणा 1 अपॉन 1000 इनटू 1 अपॉन 100 इनटू 1, बेटा 10 दी पावर थल्ले 5 बनदी आ, तो 7 गुणा ऊपर 10 दी पावर बन गई -5। किसी ने कुछ शक कर लो, ये किसी ने कुछ शक कर लो, सवाल हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन बहुत आसान सी, नीचे वाले ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे चले गए, आही कहानी चलनी है, या किलोग्राम ऊपर ग्राम थले, या ग्राम ऊपर किलोग्राम थले, इस तो अलावा होर ऑप्शन ही नहीं, जेड़ा ऑप्शन हैगा उस सवाल स्पेसिफिक होगा, मैं करवाऊंगा। आंसर क्या है, 7 डाल 5 न्यूटन, ओके। बड़े अच्छे अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 अभी हो दस्यो, 4 बोलो, बोल रहे नहीं कोई। 4 सर 4 क्वेश्चन, चौथा आ गया सर। हाँ चौथा करना जरा, क्या ना देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करा, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू एसआई सिस्टम। कहता 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ਨੂੰ एसआई सिस्टम च कन्वर्ट करो। सानू फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं किहड़ी है, 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ਨੂੰ एसआई सिस्टम च कन्वर्ट करो, साडा सवाल है। ओके, इनू किदां करांगे, 17 मैनू इन्ना क पता भी आ सीजीएस सिस्टम आ, डैश 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 एसआई सिस्टम बनाना मैं, तो ग्राम दे की बन जाणगे, किलोग्राम, सेंटीमीटर दे की बन जाणगे
मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ आ रही है? आ सिस्टम साडा CGS, आ सिस्टम साडा MKS। CGS तो MKS च कन्वर्ट करना, फार्मूले च कोई चेंज नहीं। सवाल हो जाऊगा? सवाल हो जाऊगा? यस सर। होना नहीं, चेक करो। गिवन सिस्टम ग्राम, जेड़े च जाना उत्थे किलोग्राम। गिवन सिस्टम सेंटीमीटर, जेड़े च जाना उत्थे मीटर। गिवन सिस्टम सैकंड, जेड़े च जाना उत्थे भी सैकंड। पावर किन्नी किन्नी लावां? ये केड़ी क्वांटिटी है? क्वांटिटी वो तो पक्के असी न्यूटन हो गया, डाइन हो गया, तो पता हुंदा सानू। ये केड़ी क्वांटिटी है? बोलो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਮਾਸ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰਾਮ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मास ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ? ਮਾਸ। ਤਾਂ m, ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1। ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਲੈਂਥ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੀ? 3। m1 l 3t0। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ। a ਆ ਗਿਆ 1, b ਆ ਗਿਆ -3, t ਆ ਗਿਆ 0। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਲੈਂਥ ਦੀ -3, ਟਾਈਮ ਦੀ 0, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। n2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 17 ਇੰਟੂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਪੋਨ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਵਰ 1, सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर -3, 1 दी पावर 0। सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल। 17 गुणा बेटा ये आ गया 1 अपॉन 1000 इंटू आ पावर -3 है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? पावर -3 ਦਾ मतलब कि ਜੇ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ 100 ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3, यानी कि 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 100 इंटू 100 ऊपर लिखा, क्योंकि पावर -3 है तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ गई। 100 इंटू 100 3 0 कैंसल हो गई साडियां, 2 आ। आंसर की है साडा 17 इंटू 10⁻3। ये n2 आ गया। हुण सवाल होया तुहाडा, तो देयरफॉर साडा आंसर आया 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जिन्हों क्वेश्चन समझ नहीं आया क्वेश्चन कर सकता, माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकता। जे किसी बच्चे समझ नहीं आया तो, जे किसी बच्चे समझ नहीं आया माइक ऑन करो, सवाल कर दो। समझ आ गया? समझ आ गया सबनों? यस सर। ओके ठीक है। हाँ भाई, मेरे को 8 मिनट पे। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट 5वां क्वेश्चन, तो सारे सवाल हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड into a system in which unit of mass is 100 gram, unit of time is 10 second, and unit of
length is 20 सेंटीमीटर। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਤਾਂ MKS ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ CGS ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ। ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ 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 ਡੈਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਾਂ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਯੂਨਿਟ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਯੂਨਿਟ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ SI ਆ ਜਾਂ MKS ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। A, B ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ A, B ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮਾਸ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਸ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 1। ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 1 ਅਪਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ M1L1T-1। ਬਣਾਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। N2 = 15। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਾਸ ਇਜ਼ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਪਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ 1। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਮੀਟਰ ਅਪਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈਂਥ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤੀ ਮੈਂ B ਯਾਨੀ ਕਿ 1। ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ 'ਚ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਤੇ। ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਲਾਤੀ -1। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 15 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਅਪਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਵਰ 1। 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਪਨ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪਾਵਰ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ 1/10 ਔਰ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ -1। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਸਲ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ। ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 10 ਪਾਵਰ 1 ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਪਾਵਰ 1 ਆ। ਇੱਥੇ 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਆ ਤਾਂ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 15 5s are 75 ਨਾਲ 2 0 ਆ 7500। N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 7500, 7500। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? therefore 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ is equal to 7500 ਯੂਨਿਟ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।